सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंग नंबर 287। चार अपने बंद हो चुके सन। उस तो अगली जो अज संख्या की रमता है, जिहवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुँचत प्राणी अगामी अगोचर प्रभ निर्बानी। जिहवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुँचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। काहू जिहबा एक उस्तत अनेक। मनुख की रचना एक है, पर उस मालक परमात्मा के गुण ने वो बेअंत ने। हुण एक रचना दे नाल बंदा हुण किहड़े किहड़े गुण बयान कर सकता है, किन्ने को गुण दस सकता है। एक होर आपां शब्द पढ़ते हैं ना, जिहवा एक कवन गुण कही है बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लिया। एक दू जीबो लख होई लख होवै लख बीस लख लख गेड़ा आखी है। भी जीव एक है, हुण एक जीव दे नाल रसना दे नाल मनुख किन्ने को गुणां नूं बयान कर सकदा है। हे मालक परमात्मा जी, साडी जिहबा एक है, तेरे अनेकां गुण ने सतपुरख पूर्ण विवेक। विवेक का अर्थ है विचार। पूर्ण विचार वाला ही मालक परमात्मा सतपुरख वाहिगुरु जी, काहू बोल न पहुँचत प्राणी। हुण बंदे बोली जावे, पर इन्हां बोलां दे नाल रब तक पहुँच नहीं सकता। अपने वालों जो मर्जी कही जावे, जिन्ने मर्जी यतन करी जावे, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। वो मालक परमात्मा अगम है अगोचर है, निर्बाणी बिल्कुल निर्लेप है, निराहार निर्वैर सुखदाई। ताकि कीमत किनै न पाई। निराहार का अर्थ है आहार तो बिना। असी आहारी जीव हाँ, सानू भुख लगती है, तो जिन्ने समय तक सानू कुछ खाण लई चीज़ ना मिले साडी भुख नहीं मिटेगी। तो भुख भी इहो जी है भी सवेरे तुसी रज के खा लवो, दोपहरे फिर लग जाती है, दोपहरे खावोगे शामी फिर है। पर वो मालक परमात्मा नूं किसी प्रकार की किसी चीज़ की लोड़ नहीं। वो भुख तो रहत है, निर्वैर है। निर्वैर भाव किसी नाल उहदा वैर नहीं, सुखदाई सुख देने वाला है। ताकि कीमत किनै ना पाई। तो उस मालक परमात्मा की जिहड़ी कीमत है किसी ने पाई नहीं। अनेक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हिरदै सिमरै। इस दुनिया के अंदर पता नहीं किन्ने को भगत ने जिहड़े मालक नूं याद करते पे ने, उहदे अगे वंदना कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं हर रोज़ निता प्रति। चरण कमल हिरदै सिमरै। ते उस मालक परमात्मा के चरणों नूं कमलों दे नूं अपने हिरदे दे विच वसा के रखिया होया है।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨੇ ਕੁ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਸਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਖੇਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮਨ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਈ, ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀ। ਅੱਠੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੀਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ, ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਹੋਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੀ,
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਮੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਲਯ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਗਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਂਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀਮਤੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲੇਗਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਸੇ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਵਾਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਰ ਸਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਸੇ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਤਪਤ ਮਾਹੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੀ ਪਾਈ। ਤਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਪਸ਼। ਮਾਹੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਪਿਕਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਭੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤਪਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤਪਤ ਮਾਹੀ, ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ? ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੱਠ ਗਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ,
ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੀ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੀਖੈ ਨਸੀ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਬਿਆਦ, ਬਿਆਦ ਰੋਗ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਪ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ। ਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਓ, ਹੁਣ ਟਿਕਾਓ ਪਾ ਲਿਆ। ਚੂਕੇ ਪ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਆਪੀ ਪਾਈ। ਚਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਏਕੋ ਸੋਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਓਤ ਪੋਤ ਤਾਨੇ ਪੇਟੇ ਵਰਗਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 18 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।